ተዋህዶ መሸሸጊያዬ ኦርቶዶክስ መጠለያዬ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ቤተሰቦቿ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ነበሩ። አሁንም የእምነቱ ተከታዮች ናቸው። ወይም በማህበራዊ ሚዲያ መጠሪያዋ ሃና ዘኢትዮጵያ ገና ህፃን እያለች ነበር ቤተሰቦቿ ወደ አሜሪካ ይዘዋት ሄዱት። ሃና ሰለሞን ወይም ሃና ዘኢትዮጵያ በነጻነት ያደገች በነጻነት ማሰብንና በራስ መወሰንን ከህፃንነቷ ጀምሮ የተለማመደች ልጅ ነበረች። ይህን ነጻነቷን እንደ ድል ተጠቅማ በተለይ መንፈሳዊ የሆኑ ጥያቄዎችን እያነሳች ራሷ እየመለሰች እየተደናገረች በሐሳቡ ጣውረድ ተውጣ ብዙ ጊዜያትን አሳልፋለች። መንፈሳዊ ጥያቄዎቿ አረፍት ቢነሷት ለጥያቄዎቿ ምላሽ የሚሰጥ አካል ማፈላለግ ትጀምራለች። ቤተሰቦቿም ለጥያቄዋ ምላሽ የሚሰጥን ሰው በመፈለግ አግዘዋታል። ብዙ ደክመዋል። ነገር ግን ለልቧ ጥያቄ መልስ የሚሰጥ አንድም አካል ለጊዜው አልተገኘም። ሃና ሰለሞን ወይም በአሁኑ ማህበራዊ ሚዲያ መጠሪያዋ ሃና ዘኢትዮጵያ አሜሪካ ሆና ለጥያቄዎቿ መልስ የምታገኘው በቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ እንደሆነ ውስጧ ይነግራታል። አላመነታችም። በውሳኔዋ ጸንታ ሻንጣዋን ጠቅላ በልጅነት ታት ሄደችውን ኢትዮጵያን ለመጎብኘት መጣች። ሃና በጉብኝቷ የቅዱስ ላሊበላን ህንጻ ቤተክርስቲያን የማየት ዕድል ገጠማት። በዚህ ጉብኝት ነበር የሃና መንፈሳዊ ህይወት መቀየር የጀመረው። ወጣታና የቅዱስ ላሊበላን ህንጻ ቤተክርስቲያን ከጉብኝት በኋላ ነበር በሀገር አሜሪካ ሆና በውስጧ ሲመላለስ የነበረው ጥያቄ የተመለሰላት። በውስጧ ሲመላለስ የነበረው መንፈሳዊ ጥያቄ ናዳ በሚገባ መስጠራ የመለሰችላት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሆነች። ከዛን ዕለት ጀምሮ የሥላሴ ልጅነትን ተቀብላ ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን አንድነት ተቀላቀለች። ሃና ሰለሞን አሁን ላይ ሃና ዘኢትዮጵያ በሚል የማህበራዊ ሚዲያ መጠሪያ አስተማሪ ዝግጅቶችን በማቅረብ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴት መሆን ችላለች። በንግዱ ዘርፍም ለወጣቶች ተሞክሮ የሚሆን ስራ በመስራት ላይ ትገኛለች። ወጣታና ለሁሉም ጥያቄዎቻችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መልስ መስጠት ትችላለች ስትል ትመሰክር። From there I spent a few years, my middle school years in Ethiopia, where I actually got to live in a Orthodox country and see the difference of what it's like to live in a place that is actually still enchanted in a way the West isn't, where we no longer see the supernatural world anymore. We ignore it entirely. You know, we are a materialist and spiritualist, non-spiritualist a country. So coming back from Ethiopia to America was very difficult for me. It was a great culture shock because, honestly, we are culturally bland. With that culture shock was a long time struggle for me, as my Baptist church removed everything that I found beautiful in the Baptist church and became very contemporary, as they call it. And with that, I started leaving the church, started to ever known to be true. So at that time, I determined the next day I was going to go to the Orthodox church. So I did, and it was Palm Sunday, so that week was Holy Week. But after that first visit here to this parish and telling Father James that I wanted to become Orthodox at that point, that night I had a dream where I woke up and was blind. So I made my way to the bathroom in the house, not being able to see anything, splashed water in my eyes and scales fell off. And that there was like a final confirmation that this was it, that I was finally able to, you know, actually start a journey actually towards knowing truth. That's basically the story in a nutshell. From there, it's just learning things and that one piece of making sense, making the rest of the world making sense into a completely new worldview that I didn't have before. እኔ ሚፍታህ ጀማል ጡቃ እባላለሁ። ስሜ አባይነሽ ገብሬ ይባላል። ስሜ ሶፊያ ሚፍታህ ይባላል። በትምህርት ዘርፌ ደግሞ መሐንዲስ ነኝ።
ስሜ ሰሚራ ሚፍታ ይባላል። የቤቱ ሁለተኛ ልጅ ነኝ። በአካውንቲንግ ዲግሪ ምሩቅ አባይ ባንክ ላይ ምክትል ማናጀር ነኝ። ስሜ ሙኒራ ሚፍታ ይባላል። ሙኒራ ሚፍታ የቤቱ ሶስተኛ ልጅ ነኝ። ተማሪ ነኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስሜ ነኢማ ሚፍታ ይባላል። የቤቱ አራተኛ ልጅ ነኝ። የሃይስኩል ተማሪ ያሾታክ። ስሜ አሚን ሚፍታ ይባላል። እኔም የሃይስኩል ተማሪ ነኝ፣ 10ኛ ክፍል። አሚን ከፊት የሆነ ነገር የለም። ዲያቆን አሚን ሚፍታ። መጠቅለያ እንግዲህ ኢክራም በወንጌሉ አደረሳችሁ ካለ ብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ። በወንጌሉ ያመናችሁ በወንጌሉ ያመናችሁ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ። Hi, my name is Aaron Brewer. I was raised Protestant, evangelical Protestant. I got baptized when I was 7 in a non-denominational megachurch. But when I was 13, I went on my first missions trip out to Atlanta, Georgia. And it was there that I kind of witnessed hurting people in a very real context that I hadn't before. At that point, I was like, okay, I want to go into ministry. I want to be a pastor. I want to help people. And so I began to chase after the theological truths of Christianity. I wanted to know who he was. I wanted to know the deeper things. I wanted to know his nature. I was studying theology, having theological debates. I was in all of the religious debate Facebook pages. I would spend hours just researching things related to religion, related to Christianity, because I wanted to understand God. I discovered Calvinism, the Reformed Protestant faith, and I embraced that because it was the deepest view of God that I had at the time. Even in the midst of all that, I had no assurance that what I was believing at that point was the same thing that the apostles taught. I had no assurance at all. And the thing that didn't make any sense to me was that what I was believing came from the 16th century Protestant Reformation. And the implications from that were that the church was wrong. That the church went apostate for hundreds and hundreds of years. And I couldn't wrap my head around that because of what I saw in Scripture about Jesus preserving his church. So that kind of took Protestantism down a notch for me. And those were questions that all the Protestant pastors I asked, all the scholars, all the professors at college, they couldn't answer that question of how can we be so sure that what we believe is right? How can we be so sure that this relatively new development in Christianity was the true faith? I was taught that, I was told that, but I could not any longer believe it. And then I was left with Eastern Orthodoxy. And so that kind of became the prime option for me for what could be true. So I began researching it more, looking at the early fathers, the way that they did things, looking at early icons in the church, which displayed a lot of history as to how the apostles ran the church at that time and the way that Christ instituted in just the first few centuries. And it was a perfect alignment with Eastern Orthodoxy, and I was baffled. And I, at this time, was still saying that I was Protestant. I was baffled, and I hated what I found, because it meant that I would have to become Orthodox, which was very uncomfortable for me. But I was left with no other choice. I could either stay in Protestantism when I knew for a fact that it couldn't be true, or I could take a leap of faith and enter into something that I'm uncomfortable with, is entirely foreign to me, but know that I was in the right place. And so that's what I did. I began attending Eastern Orthodox services, learning more about it, diving deeper into it, attending less Protestant services. And at that point, it was no longer about theological ideas. At that point, it was about the impact Orthodoxy had on my life. It's totally transformed the way I look at other people, look at the world, and look at myself, and look at God. If I had the idea that God was so grand and sovereign and glorious and mighty in Reformed Protestantism, how much more glorious is it that I could come to church
and see an icon of Christ and fall down before his face and kneel and cry out, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. All things pointing to Christ that had nothing to do with theological or academic ideations of mine. And so I made the jump and I got baptized and I became Orthodox about 8 months ago, something like that. I am more comfortable pursuing those questions, recognizing that I may not have all the answers, and that's okay, because I'm participating in the life of Christ. Protestantism is dead. Protestantism is dead. There's no question about that in my mind whatsoever. According to the ancient fathers, to the patristics, to 2,000 years worth of tradition, they both fall so far away from tradition. It's not even funny. So, that's pretty much it for this video for tonight. ወደ አንተ ጮኻለሁ ይቅር በለኝ እማጸንሃለሁ ችላ አትበለኝ ከፊት ቆሜያለሁ ችላ አትበለኝ ከፊት ቆሜያለሁ አለፈብኝ በከንቱ ጊዜ አለፈብኝ በከንቱ ጊዜ እየጓጓው ለዚች ለሥጋዬ እየጓጓው ለዚች ለሥጋዬ Protestantism, which kind of pushed me into Orthodoxy, and then kind of hit why, in particular, I felt like the Orthodox Church best matched up to the church I saw in history, right? The church that Christ and his apostles established. Looking at all the denominations, the issue with that is that, well, ልትደርስ ነው ያች ፈተና ቀን ልትደርስ ነው ያች ፈተና ቀን 50,000 denominations with a new one starting almost weekly in America. And I looked around at the disunity and said, wait a second, if the Bible is meant to be read and interpreted by the individual believer, guided by the Spirit, then why are all these contradictory things happening, right? Is the Spirit divided against himself? Or is it possible that that individual doesn't have the Holy Spirit, right? በስራዬ የት ይሆን መግቢያዬ በስራዬ የት ይሆን መግቢያዬ በስራዬ የት ይሆን መግቢያዬ በስራዬ የት ይሆን መግቢያዬ ጨነቀኝ ጠበበኝ ነፍሴ ወዲያልኝ ጨነቀኝ
ወዲያልኝ ተሸክሜ የኃጢአት ክምር ተሸክሜ የኃጢአት ክምር ይመሻል ይነጋል በከንቱ ስዞር ይመሻል ይነጋል በከንቱ ስዞር ገሰገሰ ቀኑ ጨለመብኝ ገሰገሰ ቀኑ ጨለመብኝ ዋለ ነፍሴ ምንም ስንቅ አልያዝኩኝ ዋለ ነፍሴ ምንም ስንቅ አልያዝኩኝ በድያለሁ ወደ አንተ ጮኻለሁ ይቅር በለኝ እማጸንሃለሁ ችላ አትበለኝ ከፊት ቆሜያለሁ ችላ አትበለኝ ከፊት ቆሜያለሁ አለፈብህ የሆነ ያው ልሳን ነው በእነሱ እንትን የሚባለውና የሚናገሩት የሆነ እንትን አለ። እኔ ያን ነገር ግን አልናገረውም ነበር። የሚገርመው በእውነት ነው የምነግርህ፣ እግዚአብሔር ምስክሬ። ምናልባት ይሄን ነገር አሁን የጴንጤ ሃይማኖቶች ይሄን ነገር በሰሙ ጊዜ ብዙ ነገር ያሉት ነገር አለ። እኔ ግን ያን ቋንቋ አልናገረውም ነበር እና ግን ለምንድን ነው የማልናገረው እኔ እና መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ነው ያው ይሄ ነገር የሚመጣው ይላሉ። ግን ዝም ብዬ የነሱን ሁሉ ተከትዬ ማለት ሁሉ ጀምሬ ነበር። ትርጉም የሌለው ነው አላውቀውም፣ ግን ነበረ ምን ማለት እንደሆነ ምንድነው ማላውቅም። እና ያው እዛም እንዲህ ፕሮግራም በሚደረግበት ሰዓት ላይ ማስተማሪው ሰባኪው እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ይል ነበርና ይሄ ነገር ምንድነው ግን እንደው እውነት እንዴ ለምንድነው በቃ ያለው ነገር በቃ ትርምስ ነው ምናምን ገባ አይደለና ግራ ይገባኛል። ከዛ በኋላ ግን የበለጠ ውስጤ በቃ እንትን ያለው ምንድነው መሰለ በዛ በትምህርት ቤት ማክሰኞ እየቀረን የምንሄድበት ፕሮግራም የምናደርግበት ቤት ላይ የነበረው ነገር እየተቀየረ መጣ ማለት እኛ መንፈስ ነን እስከ ማለት ደረሱ። ገባ አይደለም እና ውስጡ ለሁለት ተከፈለ ማለት ይችላል። እኔም ማላቀው ነገር ሁሉ በቃ እና እዛ ቸርች ማየውና እንደዚያው ነገር በቃ የሆነ ድብልቅልቅ ነገር ይልብኛል። አመን ምናም ብቻ የሆነ ውስጤ በጣም ይረብሸው ነበርና እግዚአብሔርን ደግሞ ለምነው ነበር። በቃ እውነት የትኛው ነው? አሁን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች በጣም አክረረው አንዳንድ ነገር በሚናገሩበት ሰዓት ላይ ለዛ በቂ የሆነ መልስ የለኝም እና ለምንድነውስ ደግሞ ስለመቤታችን የማያስተምሩ? እመቤታችን የጌታችን እናት ናት፣ በቃ እናት ናት በሚለው ብቻ ነው እንትን የምንለው
እንደገና ደግሞ እኮ ቃና ዘገሊላ ላይ እኮ በሰርጉ ላይ እኮ ወይን ጠጅ አለቀባቸው ብላ ስትጠይቀው ልጇን አንቺ ሴት ካንቺ ምን አለኝ እድሜ ገና አልደረሰም ብሏታል። አሁን እኛ እቺን ይዘን እንሄዳለን። ነገር ግን አርጎላታል። ገባ አይደለ? ትርጉሙን ወይ በሌላ ሰለም ትርጉሙን እኔ እንዴት ነው በቃኛ ያችን ነው ይዘን እንትን ምለው እንዴ ይሄው እመቤታችን ጠይቀው እኮ ወይን ጠጁን እንደዚህ አርጎላታል አይደለም እንዲህ ብሏታል። በኋላ ግን መልሼ ግን እኮ አርጎላታል የሚለው ነገር ላይ ደግሞ ሄዳለሁ እና እግዚአብሔር እውነት የትኛው ነው? እኔ እውነትን ግለጽልኝ። በቃ እኔ በዚህም በቃ በዛ አላቀውም። የኦርቶዶክስ እምነትን እንደነገርኩ ነው አላቀው። ተወለድኩኝ፣ ክርስትና ተነሳው፣ የክርስትና እናቴ ይዛኝ መጣች፣ እዛ ቤት አደኩኝ። ከዛ በተረፈ እድሜ ትንሽ ከፍ እያለ ሲመጣ የሆነ 6 ዓመት 5 ዓመት ምናምን ላይ ያለው እሽኮኮ እያረጉ የጎረቤት ልጆች ይዘው ሄዳሉ። በዛው ነው ያደግነው። በዚህም በ2014 እና 2015 ዓመተ ምህረት የአገልግሎት ዘመን እንኳን ቅዱስ ወንጌል ላልደረሳቸው ወገኖች የሐዋርያዊ ተልእኮን ተደራሽ በማድረግ በማስተማርና በማሳመን 86582 አዳዲስ አማንያን ሥርዓተ ጥምቀት እንዲፈጸምላቸውና የቅድስት ቤተክርስቲያናችን አባል እንዲሆኑ አድርጓል። የተሰበክነው እስካሁን ድረስ ያለነው ፈረንጆች መጥቶ እኛን አታሎ በተለያየ በበቆሎ እኛን አታሎ ያጠምቁንና በቆሎ ነገርና በልብስ ነገር ያታልሉን ነበር እና እኛን ስናስበው እቺኛው ቤተክርስቲያን ትክክለኛው እኛን ሄደን ምን ድነበት ቤተክርስቲያን ለምን እኛ ጋር አይመጡም? ለምን እነሱ ጋር ለምን እኛ ጋር አይመጣም? እዚህ እኛ ጋር ለምን ቀበላ አይሰሩም ብለን ይሄ ነበር ጉጉታችን ነበር። በአጋጣሚ እንደውም በእኛ ጸሎት ነው ወንድሞቻችን ከኛ ማከል ተገኙና እኛን አስተማሩ። በዛ ጉጉት ነው እዚህ ቤተክርስቲያን የመጣኑ ነው። ያስደሰተኝና በጣም በስሜት የራሱ ማውራት ማልችለው አሁንም ይሄ እስካሁን ያየነው ነው። መጀመሪያ አይታወቅም አናውቅም፣ እነሱም አያውቅም ነበረ። አሁን ነው ነገሮቹን የተማርነን ያለነው። አሁን ትክክለኛው ትምህርቱን እኛን የሚያድነን ነፍሳችን ወደ እግዚአብሔር የሚወስደንን በደንብ የምንድንበት ትምህርት አሁን ማግኘታችን ነው እንጂ ሞማ ስራት ያለ እልጋ ይግራ ስራታችሁ ዋጊ እልጋ ይግራ የላ ካና በቁጭ ዳ ኪየላ ገና ነገር ጎንቶ ቢያስ ለሚኖሩት እኔ በደንብ ነው ልጆቻችን እዛ ያለው በደንብ ነው ልጅ መጠበቅ ያለብን እዛ እንዳይጋቡት። ምክንያቱም የነሱ ስናየው ስርዓቱን የኛ የአርብቶ አደር የራሱ የአባቱ ራሱ ከጥንት የመጣ ነገር የሚያጠፋና የኛ ስርዓት አጠፍቶ ደግሞ ሌላ እኛን የሚያጠፉ ሰዎች ስለሆነ የራስነች ማንነት የሚባለው ራሱ ባህል የሚያጠፉ ሰዎች ስለሆነ እኔ አሁን ያየው የአባቴ ስርዓትን የሚያስጠብቀው እቺኛው ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ትክክለኛው ይሄም ስለሆነ በዚህኛው አስተምሬ ነው መያዝ አለብኝ። ቢዩ አቁተን ያካነ አለካ ይሊያ ትምርት ለቆና ደባለ የመይል የጎተኑ ባይል አለካና ቆምቹ ኤል አለካና ተልነግ ተገነነ ትምርናላ ጎተን በተከለይ ጎተን በፊት ጣናት ያለ ነገር ስለዚህ ሃይማኖት ምንም አናውቅም ነበርና አሁን ባረጀው በዚህ ሰዓት ላይ አገኘው እና አሁን እኔ ብቻዬን አይደለም የመጣው ቤተሰቦቼ ጠቅላላ አምጥቼ አሁን እዚህ ተጠምቆ ነው ያሉት። እኔም ተጠምቄያለሁ። በአሁን ባለው ሰዓት በጣም ትምህርት ተምሬያለሁ። እኔ በእግዚአብሔር ማን እንደሆነ በደንብ ተምሬያለሁ። ልጆቻችን በደንብ አስተምሮናል። በደንብ ገብቶኛል። ሳኒያ በባከተ ሳኒያ ይባላለሁ። ያለ ገፈረቃ ስራቻ ጎንጣ ለጋ ተሰመ ትምህርት ዳግን ስራቻ ጋቶተ ያ ዳግሪ መንግዝ ያ ዳግና ማቷስ ትላንት የተማርኩትን ወይም በጣነትን ያወቁት ስለ አባቴን የነገሩኝ እንትን ነው ስርዓት ነው ያደረኩት። ስለዚህ ሃይማኖት ምንም አይነት አላውቅም ነበር። ይትን ዳለ በላና አልጎሎ ካናጋል ገዲ ዩዩዩ አልጎሎ አናና ዳለጋ ፈጋዚ አስተማረኝ። እንኳን እንደውም ልጆቼ ነው ያስተማሩኝ። እዛ ኮራው ክራን ምረት ሄዶ የተጠመቁ ልጆች መጥቶ እኔን ያስተማረኝ እውነቱ ነገር ነግሮኝ ነው። እንኳን ከዛ ተምሬ ከልጆቼ ተምሬ ነበርኩት ምን እንደተማሩ እኔን እዛ ያስተማረኝ ነው። ከዛም ጉጉት ነው። ከዛም በኋላ ተጨማሪ መጥቶ ሲያስተምሩኝ ፈቃደኛ ነኝ። ልጆቼን የመከሩኝ ከዚህ በፊት ምኞቴ የነበረብኝ እንኳን ደረሰ ሳልሞት ብዬ እስከዚህ ደረስኩና ተጠመቅኩት ነው። አሁንማ ካም በኋላ መጀመሪያ ምንም ዳዴ ነበር ነው ከታች ዳዴ ነበር ነው ምንም መናቅም ነበር ነው። አሁን ሁሉም ነገር የተማርኩት በጣም ቀስ በቀስ ነው። ነገሮች መማር ያለብን ቀስ በቀስ በሂደት አሁን የተማርነ ነው ያለነው እና ይበልጥ አሁንም እዛ ሂጄ እንደነ ተጨማሪ እናንተ ስትመጡት እዛ የሚመጡ ሰዎች ከነዚህ የሚያክሉ ሰዎችን በራሴ እንደውም እየሰበኩ በውስጥ የሰበኩ ጓደኞቼ የቀሩት አሉ። እነሱ ደግሞ አስተምሬ እኔ እንደዚህ ብርሃን እንዳገኘውና ወደዚህ እንደመጣው እንደዛ እንዲያረገው ፈልጓለሁ። ባንገቱም እናየውም ክርም አለ። አንድም ደግሞ እነዛ ደግሞ መጥተው አማራር እዛ የሚማሩን የሆነ ቅኔ ሰዎች ናቸው። ምንም አይነት ቅኔ ናቸው። ምንም አይነት የሆነ እኛም አያዳለም ደግሞ ትክክለኛው ነገር ነው የሚያወሩት። እነዛ ግን ስናየው ብዙ ጊዜ ሙስና ይሰሩናል። ልጆቻችን ያበላሻል። ልጆችን ያስረግዛሉ።
ስርዓቱን ያጠፋል። የአባቶች የነገርነው እንደዚህ አድርጉ የሚሉት አያስፈልግም የአባትን ነገር አትስማ የእናትን ነገር አትስማ ብሎ እኛን ገደል ያስገቡ ነበር። ታዲያ አሁን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ቀርበን ስናያት እውነትም የአባቶቻችን እምነት ይህች እንደነበረች እንገነዘባለን። ባህላችንና ሃይማኖታችን ሳይጋጩብን በቀደመ የአባቶቻችን ወግ መኖር የምንችለው በዚህ ነው ይላሉ። አሁን እኔ ብዙ ከኦርቶዶክስና ከዛ የተማርኩት የኦርቶዶክሱ ሲያየው የአባቴ የድሮ ጥንት ነገር እንደተማርኩት ቀጥታ ያንን ምሳሌ ቀጥታ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሴቶች ለብቻ እንደሚቀመጠው ወንዶች ለብቻ እንደሚቀመጠው ያንን ማለ ሁሉም ጠቅላላ እንደኛ አሰራር ስለሆነ እኛ ስናየው በደም ትምህርት የምንማረው እዚህ አካባቢ ስለሆነ ወደዚህ ነው። ለዛ ነው ሁሉም ለይቼ ሲያየው ቀጥታ ትክክለኛውና ጥንታዊ የሆነች ትምህርት የምታስተምረው እቺኛው ናት። እነዛ ጋር ብንረው ምንም ነገር የምንማረው ነገር ነው ከመጨፈር ውጪ